آج ویو 360 میں افغانستان سے متعلق اہم معلومات امریکی عوام کی پہنچ سے دور رکھنے کا فیصلہ، خواتین ایکٹیوسٹ جو اپنے ملکوں کی تقدیر اور اپنے بارے میں تاثر بدل رہی ہیں، اور باکسنگ کی دنیا کے بادشاہ محمد علی کی ایک کمزوری۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ افغانستان میں امریکی حکمت عملی کے نتائج سے متعلق اہم معلومات کو اب عوامی سطح پر جاری نہیں کیا جا رہا۔ امریکی عوام کو اب یہ نہیں بتایا جائے گا کہ اس وقت افغانستان کے کتنے حصے پہ حکومت کی عملداری ہے اور کتنا طالبان سمیت دیگر جنگجوؤں کے زیر انتظام ہے۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کی جانب۔ نیلوفر، ایک طرح سے یہ جو ڈیٹا ہے یہ امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کی کامیابی کو پرکھتا ہے، تو کیا اب اسے جمع ہی نہیں کیا جا رہا؟ جی سارا، بالکل امریکہ کی جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق افغان حکومت کا اس وقت ملک کے صرف 56% حصے پر کنٹرول ہے، اور افغانستان میں امریکہ کے ریزولوٹ سپورٹ مشن نے اس سال کے اوائل میں یہ کہا تھا کہ ضلعی سطح پر جو بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں وہ حکمت عملی کا تعین کرنے کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوتی، اس لیے وہ اب یہ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا ہی نہیں کر رہے۔ لیکن دوسری جانب جو انٹیلیجنس کے اہلکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم ہے، اس لیے وہ اپنے طور پر یہ ڈیٹا اکٹھا بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اسے منظر عام پر نہیں لا رہے۔ اور افغانستان میں اسپیشل انسپیکٹر جنرل یاسر گارڈ جو ہے وہ پہلے ہی اس معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ غیر ضروری طور پر ہے کہ یہ مواد جو ہے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے، اور ان کے مطابق جو سابق کمانڈر ہیں وہ عوامی سطح پر اس کی اہمیت دیکھ چکے تھے۔ رائٹ، جس طرح ہم نے بات بھی کی کہ جو اسٹریٹجی کم از کم جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی جنگ میں امریکہ کی حکمت عملی کی، تو اس کو ایک پیمانے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے، یعنی امریکی کانگریس کا کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے اس بارے میں؟ سارا، امریکی کانگریس میں اس معاملے کی شفافیت کے بارے میں خاصی جو ہے تشویش سامنے آ رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کے آرمڈ سروسز کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں ایڈم اسمتھ، وہ ایک ڈیموکریٹ بھی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے حوالے سے اس معاملے پر ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اس پر مکمل اعتماد نہیں کرتے، اور انہوں نے خود پینٹاگون سے اس بارے میں مطالبہ کیا ہے کہ وہ شفافیت برتیں۔ رائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں، اور افغانستان سے جو اہم معلومات حاصل کرتی ہے امریکی فوج، امریکی انٹیلیجنس، اس کو کس حد تک عوام کے سامنے لایا جائے گا، اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ دے رہی تھی۔ تھینک یو ویری مچ نیلوفر۔ دوسری جانب افغان حکومت نے تقریباً 250 طالبان جنگجوؤں کو رہا کیا ہے۔ طالبان قیادت نے اس پیش رفت کا خیر مقدم کیا ہے۔ طالبان کی جانب سے صدر اشرف غنی کو 888 قیدیوں کی فہرست دی گئی تھی، جن کی رہائی آئندہ 2 ماہ کے دوران متوقع ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے سفیر جان بیس نے بھی غنی حکومت کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے مذاکرات کے لیے ماحول سازگار بنانے کی جانب اہم قدم قرار دیا ہے۔ افغانستان کے بارے میں ہم کچھ مزید بات کریں گے نیو یارک میں موجود سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے۔ جہانگیر صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغان جنگ جو ہے وہ امریکی میڈیا میں اب نظر نہیں آتی، تو اب افغانستان سے متعلق اس طرح کے زمینی حقائق کے کس حد تک کامیاب ہو رہی ہے امریکی فوج، کتنا کنٹرول افغان حکومت کے پاس ہے، کتنا نہیں ہے، جب یہ حقائق بھی عوام کے سامنے نہیں پیش کیے جائیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا امریکہ کی جو انگیجمنٹ ہے افغانستان میں اس کے بارے میں، اور خاص طور پہ پبلک پرسیپشن جو اس بارے میں ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے کہ اس کا بڑا منفی امپیکٹ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں دیکھیے ٹرانسپیرنسی پہلا اصول ہے کاررہائے حکومت کا۔ جب بھی کوئی حکومت حقائق چھپانے کے لیے کوئی بھی تدبیر کرتی ہے تو اس کو کبھی بھی ویلکم نہیں کیا جاتا۔ افغانستان امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ ہے، اس کے حوالے سے اتنی کریٹیکل معلومات اگر عوام سے چھپائی جائے گی تو میرا خیال ہے اس سے 2 مطلب لیے جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا امریکہ یہ شکست تسلیم کر رہا ہے کیونکہ افغان حکومت جو ہے زیادہ ایریا پر جو ہے اس نے مزید کنٹرول لوز کیا ہے، یا یہ کہ امریکہ کی دلچسپی جو اس کے بارے میں پہلے بھی عام لوگوں کے کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید دلچسپی ختم ہو گئی ہے، وہ دلچسپی اس حد تک ختم ہو گئی ہے کہ امریکہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں میسیجز بہت غلط ہے، اور میرا خیال ہے ان کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ اس وقت جو زلمے خلیلزاد صاحب جو بات چیت کر رہے ہیں اس پر ہوگا۔ ان کی پوزیشن اس سے مزید کمزور ہوگی کیونکہ اس سے شے ملے گی زیادہ دوسری پارٹی کو، وہ زیادہ مضبوط اپنے آپ کو سمجھیں گے۔ دوسری طرف خٹک صاحب، یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ اس ڈیٹا میں نیا کیا ہے؟ ایک عرصے سے ہی امریکن جنرلز خود واشنگٹن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹیل میٹ ہے، نہ ہم جیت پا رہے ہیں نہ طالبان جیت پا رہے ہیں، اور اس کا حل بھی جو ہے وہ عسکری نہیں ہے۔ تو اگر یہ ڈسٹرکٹ لیول کی معلومات نہیں بھی پبلک کے سامنے آتی تو جو اوور آل تصویر ہے وہ تو پھر بھی چھپ نہیں رہی۔ اوور آل تصویر اس لیے چھپ نہیں رہی ہے کہ دیکھیے یہ افغانستان کی تاریخ میں، حالیہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے
کہ جتنے انٹرنیشنل پلیئرز جو کہ افغانستان میں کسی نہ کسی طرح کی سٹیکس رکھتے ہیں اور ایکٹیو ہیں، وہ سارے کے سارے افغان پیس کے حوالے سے تقریباً ایک پیج پر ہیں. اور یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بھی کافی پازیٹیو موومنٹ ہو رہی ہے، جس کے اوپر پہلے تشویش تھی. پھر امریکہ اور اب طالبان کے درمیان جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں کچھ خبریں آ رہی تھی کہ تھوڑا تعطل ہے اور شاید وہ موجود بھی ہے، لیکن دونوں جانب سے اس ڈٹرمنیشن کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ بات چیت آگے بڑھائیں گے. معاملات ظاہر ہے کمپلیکیٹڈ ہیں اور ہمیشہ جنگیں ختم ہوتے ہوتے بہت سال لگ جاتے ہیں. دیکھیے کولمبیا میں جنگ 55 سال بعد ختم ہوئی تھی، کئی سال کے نیگوسیشنز کے بعد قیام امن آیا تھا. رائٹ، اور وہ پروسیس جو ہے ٹائم لگے گا. رائٹ. سو یہ بتائیے پیس پروسیس کی چونکہ آپ نے بات کی تو 250 سے زیادہ تقریباً 261 طالبان قیدی ہیں جن کو رہا کیا گیا اور طالبان نے ایک ریئر موو میں اس کو سراہا بھی ہے. لیکن کیا طالبان کو اس بات پہ آمادہ کرنے میں کہ وہ غنی حکومت کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھے اور براہ راست بات چیت کرے، اس اقدام کا کیا اثر ہوگا، کتنا مؤثر ثابت ہوگا؟ یہ میرا خیال ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ شاید ہوگا تو صحیح لیکن تھوڑا محدود ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ طالبان نے جو شروع سے ایک شرط رکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے امریکہ اپنے ودرول کا ٹائم ٹیبل دے اور ہم بالکل افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی بالکل گارنٹی دیتے کہ یہ استعمال نہیں ہوگی. اور پھر آج کل کے ایک عرب اخبار کے ساتھ ایک طالبان کے ریپرزینٹیٹیو کا انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی باقی باتیں یعنی سیز فائر اور افغان حکومت سے بات چیت جو ہے وہ ان معاملات کے طے کرنے کے بعد کی جائے گی. تو اس قسم کی باتیں مارکیٹ میں اس میں خبریں آ رہی ہیں ایسی سامنے کی جس میں اس کا امکان بالکل موجود ہے اور شاید ہوں گی بھی. اہم اقدام ہے لیکن بھارت جیسے آپ نے کہا کہ اس کا محدود نتیجہ، محدود اثر ہوگا. اور دوسری وہی بڑی بات کہ اور بڑے ایشوز ہیں اور خاص طور پہ طالبان امریکہ کے ساتھ جس لیول پہ نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہے پہلے وہ اس کو ریزالو کرنا چاہیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ غنی حکومت کے ساتھ کس قسم کی بات چیت ہوتی ہے. جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. تبدیلی ایک ایسا نعرہ ہے جو ہر ملک میں ہی عوام کو اپنی جانب کھینچتا ہے، مگر تبدیلی کے لیے تگ و دو ہر کسی کے بس کی بات نہیں، خاص طور پہ جب آواز اٹھانے کا مطلب ہو ان طاقتوں کے سامنے ڈٹ جانا جنہوں نے سال ہر سال ملک کے نظام پر اپنی گرفت مضبوط رکھی ہو. لیکن کئی عرب ملکوں میں خواتین اب یہ ثابت کر رہی ہیں کہ انہیں خاموش نہیں کرایا جا سکتا. یمن کی توکل کرمان ہوں، سوڈان کی آلا صالح یا پھر مصر کی ہند نافیہ، عرب خواتین نہ صرف اپنے ملکوں کی تقدیر بدل رہی ہیں بلکہ اپنے بارے میں باہر کی دنیا کے تاثرات بھی. سال 2011 میں جب مصر میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے اس وقت ہند نافیہ کالج میں پڑھ رہی تھیں. جب انہوں نے حسنی مبارک کی 30 سالہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے مظاہرے کرنے والے نوجوانوں کی تصاویر دیکھی تو انہوں نے بھی اس احتجاج میں شرکت کا فیصلہ کر لیا. میں نے ان مظاہروں میں شرکت کی، صرف آزادی، عزت، انصاف اور مصر میں انسانی حقوق کے لیے نہیں بلکہ ایک عورت ہونے کی حیثیت سے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے بھی. یہ پہلی دفعہ تھی کہ مجھے آواز اٹھانے کا موقع ملا تھا. نافیہ نے اپنے گھر والوں کو آگاہ کیے بغیر ان مظاہروں میں حصہ لیا. جہاں اس مہم کے بارے میں وہ پرجوش تھی وہیں انہوں نے ان مظاہروں میں چھپی کچھ بدصورت حقیقتیں بھی دیکھی. مجھے گھسیٹا گیا، مارا گیا اور میرے کپڑے پھاڑ دیے گئے. میرے ارد گرد 15 سپاہی تھے جنہوں نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کیا. نافیہ کے ساتھ 9 اور لڑکیاں تھیں، ان کو بھی گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا. سوڈان میں بھی خواتین نے جبری حکومت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. ہم ایک بہتر سوڈان چاہتے ہیں، ایک جمہوری حکومت، ایک ایسی حکومت جہاں قانون کی بالادستی ہو اور جانبداری کے لیے کوئی جگہ نہ ہو. ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہ ہو جائیں. الجیریا میں بھی خواتین نے مظاہروں میں شرکت کی اور عبدالعزیز بوتفلیکا کی ایک لمبے عرصے سے چلنے والی حکومت ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ان اسلامی معاشروں میں حکام نے عورتوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ان کو جنسی طور پر ہراساں کر کے ان کی آواز دبانے کی کوشش کی ہے. لیکن نافیہ کا کہنا ہے کہ ان تمام تکالیف کے باوجود جن سے وہ گزری ہیں وہ مطمئن ہے کہ انہوں نے ان مظاہروں میں شرکت کی. ان کو مصر چھوڑ کر لبنان جانا پڑا اور آج کل وہ امریکہ میں رہائش پذیر ہیں. مصر کی حکومت نے نافیہ پر جرم ثابت کر کے انہیں 25 سال قید کی سزا سنائی ہے. سلیم سلیمان کے ساتھ سحر ماجد، وائس آف امریکہ. معاشرے میں تبدیلی لانے اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے میں پاکستانی خواتین بھی کبھی پیچھے نہیں رہیں. ہر دور میں ہی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا.
इस स्ट्रगल में एक नुमाया गर्मी आई फौजी डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, जब आसमा जहांगीर और उनकी बहन हिना जिलानी ने विमेन एक्शन फोरम की बुनियाद रखी, जिसने खवातीन से मुतल्लिक नए और इंतहाई सख्त कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठाई। 12 फरवरी 1983 को लाहौर में विमेन एक्शन फोरम का मुजाहरा पाकिस्तान में हुकूक निस्वा की तारीख का एक अहम वाक़या आज भी समझा जाता है। उसी दौर में बेनज़ीर भुट्टो की फौजी आमिर के खिलाफ जद्दोजहद को दुनिया ने देखा और सराहा। पाकिस्तान में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात आए दिन सुर्खियों में होते हैं, लेकिन मुख्तार माई ने अपने साथ इज्तिमाई ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाकर एक नई मिसाल कायम की। और जब तालिबान ने स्वात में लड़कियों की एक पूरी नस्ल को तालीम से महरूम करने की कोशिश की, तब मलाला यूसुफजई ने कलम के जरिए आवाज़ बुलंद की, जो फिर पूरी दुनिया में गूंजी। पाकिस्तान में खवातीन एक्टिविस्ट को दरपेश चैलेंजेस के बारे में हम आज बात करेंगे और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कोयटा से जलीला हैदर, जो कि एक वकील हैं और एक एक्टिविस्ट भी, दुनिया के कई मुल्कों में पाकिस्तानी एक्टिविस्ट की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। जलीला, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 में शिरकत करने का। आपका ताल्लुक हज़ारा बरादरी से है, जो पिछली कई दिहाइयों से ही तशद्दुद का सामना कर रही है, लेकिन आप वो पहली खातून हैं जिसने हज़ारा खवातीन को पहली मरतबा एहतजाज के लिए घर से बाहर निकाला। कितना मुश्किल काम था ये, पहले तो ये बताइए। देखिए, ये आसान काम नहीं है जब आप एक रिलीजियसली एक्सट्रीमिस्ट माशरे में रहते हैं और जहाँ पे आपको ट्राइबल नॉर्म्स का भी सामना करना पड़ता है। जब 2011 में हमारे जो ज़ायरीन को शहीद किया गया था मस्तून के रास्ते में, सो इट टुक मी लाइक 5 बजे जब ये खबर चली तो रात 12 बजे तक मैं लोगों के दरवाज़ों तक नॉक करके गई कि हमें ख़वातीन को निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ये एहसास होता है कि ख़वातीन कभी भी पॉलिसी साजी का हिस्सा नहीं है। इतने सारे जितना भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, जंग होता है, उसमें औरत का कई किरदार शामिल नहीं है, हालांकि वो डायरेक्ट विक्टिम होती है, उसके असरात उस पे होते हैं, वो अफेक्ट होती है, लेकिन फैसला साजी में उनको शामिल नहीं किया जाता। जलीला, ये बताइए, मर्दों और खवातीन के एक्टिविज्म में क्या फ़र्क देखती हैं आप? क्या इनकी स्ट्रगल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं? नहीं, अमूमन लोग ये कहते हैं कि हम फेमिनिस्ट थोड़ा फेमिनाजी साइड पे है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हम जब मर्दों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मर्दों के कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, हम खवातीन उसका हिस्सा बनते हैं, मगर जब हम खवातीन को निकाल देते हैं तो हार्डली वी सी के कोई मर्द हमें सपोर्ट करता है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि मर्द और औरत के चैलेंजेस इक्वल है। मर्द कंपैरेटिवली इजी साइड देखता है अपने स्ट्रगल में, उनके लिए थोड़ा क्योंकि आसान है सड़कों पे निकलना या एक दूसरे को मोबिलाइज करना। लेकिन जिन इश्यूज पे बात की जाती है, क्या खवातीन और मर्दों के इश्यूज एक दूसरे से अलग अलग हैं आपकी नज़र में या नहीं? है, बिल्कुल है। जैसे मैं बताऊं, मर्द जो है कंपैरेटिवली वाइडर कॉन्टेक्स्ट में देखता है, वो डिफाइन करता है चीज़ों को अपने नज़रिए से। मिसाल के तौर पे हज़ारा नस्ल कुशी की बात की जाए तो अक्सर उसको सेक्टेरियन या एथनिक क्लेंजिंग के नाम से भी देखते हैं, और वो अपना जान छुड़ा देते हैं जब वो ये बयानियाँ इस्टेब्लिश करते हैं कि ये सेक्टेरियन था या ये एथनिक था। तो वो बेसिकली लोगों को धोखा देते हैं, अपना जान छुड़ाते हैं। जबकि जो खवातीन होते हैं वो इस बयानिए के रूट्स में जाते हैं कि जब हमारी किसी से जंग नहीं है, जब हम किसी जंग का हिस्सा नहीं है, तो हमें क्यों कत्ल किया जाता है। खवातीन ओवरऑल ज्यादा मुझे लगता है पॉलिटिकल वे में ज्यादा डीप और जो मखसूस वजूहात हैं उन ठीक है, मखसूस वजूहात को सामने लेके आने की कोशिश करती हैं। जलीला, आखिर में आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, सोशल मीडिया अब बहुत अहम हिस्सा बन गया है एक्टिविज्म का। आज लोगों को मोबिलाइज किया जाता है उसके ज़रिए, लेकिन ये भी सच है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत और ख़ास तौर पर ख़वातीन की अक्सरियत की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं है। तो इसके ज़रिए ख़वातीन भी जो एक्टिविज्म कर रही हैं और एक दूसरे को आगे ला रही हैं, क्या वो अवामी जज्बात की तर्जुमानी करता है, बड़े स्केल पे लोगों को जमा कर सकता है, या फिर सोशल मीडिया का एक्टिविज्म सिर्फ एक तबके के ही कंट्रोल में रहेगा और उन्हीं तक महदूद होगा? सारा, मैंने इसमें बहुत पॉजिटिव साइड देखा है। 2011 से मैं सोशल मीडिया के जरिए लिखती रही हूँ, लोगों को मोटिवेट भी करती रही हूँ। इस साल आपने देखा कि जो हमारा औरत मार्च था और औरत आज़ादी मार्च, ये एक बहुत इंस्पायरिंग मूवमेंट था जिसमें पाकिस्तान भर के खवातीन निकली थी। अभी खवातीन इंगेज करते हैं लोगों को पॉलिटिकली भी और सोशली भी।
हम ये मानते हैं कि दुनिया में जो इंडिया के बाद सबसे ज्यादा मोबाइल फोन या स्मार्टफोन के कंज्यूमर्स है वो पाकिस्तान है, मगर फिर भी खवातीन एजुकेशन के लेवल से या फिर ये जो टेक्नोलॉजी तक उनकी रसाई है वो बहुत महदूद है, मगर जितना भी रसाई है उन्होंने इस पे काम किया है और मेरे ख्याल में उन्होंने अपने नैरेटिव इस्टेब्लिश किए हैं। आज वो अपना सवाल रखती है अपनी अपने ऊपर होने वाले जितने भी समाज और माशी जख्म को एक्सप्रेस करी ने। सोशल मीडिया महदूद नहीं करा, लिमिट नहीं करा, बल्कि लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से एक दूसरे को रीच करने की जो है अपॉर्चुनिटी वो दे रहा है। जलीला, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हमने देखा, जिस तरह आपने वुमेंस मार्च का ही जिक्र किया, तो वुमेंस मार्च की मुखालफत में भी बहुत सी खवातीन बोली। क्या ये एक मसला है, आप इसको एक मनफी पहलू के तौर पे देखती हैं, या फिर ये इस बात की तर्जुमानी करता है, इस बात की अक्कासी करता है कि सभी खवातीन को भी एक सफ़े पे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, उनकी अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है जिसका वो इजहार करें? देखिए, जब ये बहुत अलमनाक बात है कि जब एक खातून दूसरे खातून के सामने आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि दरअसल हम एक दूसरे के मुकाबले में नहीं होते। ये पिदरशाही के पैदावार जो सोच है ये उसको सपोर्ट करती है। मुझे लगता है जो खवातीन औरत मार्च की मुखालिफत पे निकले उनकी नैरेटिव उनके अपने नहीं थे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा काउंटर जो हुआ था वो मर्दों ने स्टार्ट की थी, जो औरतों को फिर वो अपने घरों के इस नजरिए के मुखालिफत पे निकले। हम जानते हैं सब यकसा नजरिया नहीं रखते हैं, मगर जब औरत का सवाल आता है तो हमने औरत मार्च में देखा कि वहाँ पे ना कोई मजहबी बुनियादों पे इकट्ठे हुए थे, ना एथनिक बुनियादों पे, ना सियासी बुनियादों पे, वो सिर्फ अपनी जेंडर के बराबरी के बुनियाद पे खड़े थे। और ये एक जिन लोगों को इन्होंने बाहर ला के मार्च की मुखालिफत में खड़ा किया था, मेरी जाती राय कि उनके स्टीरियोटाइप्स, उनकी बुनियादों को हमने हिला दिया था उस मार्च। ठीक, तो जलीला, ये जिस तरह आपने कहा कि आपकी राय थी, लेकिन वही बात आ जाती है कि ज़रूरी नहीं कि तमाम लोग एक ही सफ़े पे हों, लेकिन जिस रीज़न से लोग बाहर आते हैं, चाहे वो औरत मार्च के हक़ में हो या मुखालफत में, वो रीज़न्स उन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। आपने उसकी तरफ भी हमारी जो है निशानदेही की। बहुत शुक्रिया जलीला, हमारे साथ थी इस वक्त जलीला हैदर कोयटा से। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे हलचल मची हुई है, इसे मुल्क से बाहर कैसे देखा जा रहा है, ये जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, और हमारी वेबसाइट के अलावा facebook.com/voa उर्दू के पेज पे आपको हमारी तमाम तर कंटेंट बआसानी मिलेगी। चीन पे मौशी दबाव बढ़ाते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर चीनी सदर शी जिनपिंग ने उनसे तिजारत पे मुज़ाकरात न किए तो अमेरिका $325 अरब की चीनी मसनूआत पर टैक्सों की शरह में इजाफा कर देगा। दोनों सदूर के दरमियान इस माह के आखिर में G20 इजलास के दौरान जापान में मुलाकात मुतवक्को है, लेकिन बीजिंग ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की। सदर ट्रंप पहले ही $200 अरब की चीनी मसनूआत पर टैरिफ्स की शरह बढ़ा चुके हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई मुआहदा नहीं हो सका और फिलहाल मुज़ाकरात भी तातुल का शिकार हैं। चीन के साथ तजारती जंग के बायस अमेरिका की ज़राई अजनास की बरामद में नुमाया कमी आई है और अब बेवक्त की शदीद बारिशों ने किसानों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी है। अमेरिकी मईशत में ज़राअत का हिस्सा $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है, लेकिन इस मरतबा बहुत से किसान खराब मौसम के बायस फसलें भी बो नहीं पाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। रियासत इलिनॉय के एक देही इलाके में मेगन डिवायर के फार्म पर मौसमी हालात हर लिहाज से नागवार हैं। 30 साला मेगन ने फसलों की बुवाई के मौसम में इतनी ज्यादा बारिशें पहले कभी नहीं देखी। तकरीबन 2 सेंटीमीटर बारिश कल रात हुई है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त तक हम मकई और काफी हद तक सोयाबीन लगा चुके होते, मगर हम शायद अभी तक सिर्फ 5% कर सके हैं। हालात में बेहतरी का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। मई के आखिर में रियासत इलिनॉय के किसान अपनी 35% फसलें बो चुके हैं। इसके मुकाबले में बेशतर सालों में इस वक्त तक औसतन 95% बुवाई हो चुकी होती है। मेगन और मुल्क भर में उस जैसे किसानों को जल्द कोई फैसला करना होगा। इलिनॉय फार्म ब्यूरो से मुंसलिक एडम नीलसन कहते हैं कि मुसलसल बारिशें किसानों को मुआशी तूफान में धकेल रही हैं, जिन्हें मुतवातर 5 बरस से ज़राई आमदन में कमी का सामना है। उमूमन वैसे ही ये साल दबाव का बायस है, मगर जब आप इसमें ये हकीकत भी शामिल कर लें कि हम तिजारती जंग के दूसरे साल में दाखिल हो रहे हैं, तो इस वक्त ये हालात परेशानी में मजीद इजाफा करते हैं।
हाल ही में अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती मुज़ाकरात की नाकामी ने मेगन के मसाइल में इजाफा कर दिया है। 60% of our soybeans get exported. For us, हमारे सोयाबीन का 60% बरामद किया जाता है। अब गैर यकीनी सूरत हाल है कि हमारी मसनूआत कहाँ जाएंगी। इसके ऊपर बारिशें और सैलाब और दरियाओं में कश्तियाँ हमारे सामान ले जाने के काबिल नहीं। अगर खरीदार हो भी तो कोई भी हमारी पैदावार नहीं पहुँचा सकता। ये बहुत खौफनाक और बेयकीनी का वक्त है। pretty scary and uncertain times. सदर ट्रंप की जानिब से किसानों के लिए तजवीज़ करदा $16 अरब के मुजवजा पैकेज से किसानों को कुछ मदद मिलेगी। For me, I don't want it. I'd rather have markets and access to a real place for my product to go. मगर दूसरे किसानों की तरह मेगन के पास हकीकतन इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो गुजारे के लिए ये मदद कबूल कर ले। मगर इस तरह की इमदाद के साथ बदनामी का अंसर भी है। I've seen several. मैंने ऐसे कई बयान देखे हैं कि किसान बस फलाही इमदाद की तलाश में हैं और हम इंतजार में हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करे, मगर ऐसे नहीं। हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि खाने की मेज पर खुराक हो और हमारी फसलें हों और हम पैदावार बाकी मुल्क और दुनिया के साथ बांट सकें। मगर इससे पहले कि किसान अपनी पैदावार लोगों में बांट सके, जरूरी है कि आसमान साफ हो और गर्मी हो, बैगन के खेत सूख सके ताकि वो इनमें काश्त कर सके। कम से कम कलील मुद्दत में मौसम का हाल मेगन के लिए उम्मीद अफजा नहीं। केन फराबा के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। बॉक्सिंग की दुनिया के बादशाह मोहम्मद अली जितना अपनी मुक्केबाजी की सलाहियत के लिए मशहूर हुए, उतनी ही शोहरत उन्होंने कमाई एक सियासी एक्टिविस्ट के तौर पे। रियासत केंटकी में उनके आबाई शहर लुईविल ने उनकी याद में इस माह अपने एयरपोर्ट का नाम मोहम्मद अली के नाम पर रख दिया, लेकिन मोहम्मद अली जिंदा होते तो शायद ऐसा ना होने देते। No fight. Never worry about fights. What do you worry about? Nothing really. Only bad airplane flights. No fights. लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली किसी बॉक्सर से नहीं डरते थे, लेकिन वो एक चीज से जरूर डरते थे। मैं जहाज के 2 हिस्सों में तकसीम होने और ऊंचाई से गिरने का सोचता हूँ और कहता हूँ आखिर मुझे किस बात की जल्दी थी, मैं बस भी ले सकता था। ऐ खुदा, अगर इस दफा तूने मुझे बचा लिया तो अगली बार मैं ट्रेन से सफर करूँगा। हवाई सफर से उनके खौफ के बारे में सब जानते थे। इन्हें हवाई जहाज के सफर से डर लगता था और ये उन चंद ही चीजों में से एक थी जिससे वो डरते थे। सितम ज़रीफी ये है कि मोहम्मद अली का नाम अब हवाई सफर की दुनिया का हिस्सा बन गया है। हमने सोचा कि एक शहर के तौर पर ये मुनासिब इकदाम होगा कि हम एक तरह से ये पैगाम दें कि ओके मोहम्मद, हम एयरपोर्ट को आपका नाम दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने हवाई सफर के खौफ को खत्म करें। जनवरी में लुईविल रीजनल एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड ने इस एयरपोर्ट को अपने शहर के लेजेंड के नाम पर करने के लिए वोटिंग की। एक कमेटी बनाई गई जिसकी 1.5 साल के दौरान कई मीटिंग्स हुई। जैसे जैसे ये मीटिंग्स जारी रहीं, आलमी नजरिए से देखा गया तो ये वाज़ेह हो गया कि इसका नाम लुईविल मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। अली एक बेबाक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इस्लाम का मजहब अपनाया। इन पर वियतनाम जंग के दौरान आर्मी का हिस्सा न बनने के लिए बहाना करने की फर्दे जुर्म भी आयद की गई। मोहम्मद अली सेंटर के सदर का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि एयरपोर्ट को उनके नाम पर करने से उनकी मीरास को याद रखा जाएगा। हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि आम लोग अच्छी तरह जानते हों कि एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके उनके नाम पर क्यों रखा गया, और ये मोहम्मद अली सेंटर उनके खानदान, इस कौम और दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। अली लुईविल में पैदा हुए और यहीं बड़े हुए। 2016 में उन्हें यहाँ दफनाया गया। रियासत केंटकी का ये शहर आज भी इस शख्स को याद कर रहा है जो आलमी शख्सियत बनकर उभरा। आलम बुरहानान के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। तो मोहम्मद अली जैसे निडर आदमी की भी एक छोटी सी कमजोरी थी, लेकिन होपफुली लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे और हमें बताइए कि आप इस प्रोग्राम में किन मौज़ूआत पे रिपोर्ट्स और तबसरे देखना चाहते हैं। ताज़ा तीन खबरें मिलेंगी उर्दू VOA.com पर। सारा सामान को भी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।